નમસ્કાર, બીબીએન ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું કવિતા પંચાલ ને હવે જોઈએ આજના સમાચાર। સયાજી હોસ્પિટલમાં તબીબો પર હુમલા બાદ રેસિડેન્સીની હડતાલ, આરોગ્ય સેવા ખોરવાઈ। વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલમાં 29 એપ્રિલ પોસ્ટમોર્ટમ રૂમમાં તબીબો પર થયેલ હુમલાના વિરોધમાં રેસિડેન્ટ ડોક્ટર આજે હડતાળ પર ઉતર્યા છે। તબીબોએ ઇમરજન્સીની સિવાય તમામ સેવાઓ બંધ રાખતા દર્દીઓની સારવારમાં મુશ્કેલી પડી છે। જોકે પ્રોફેસર કામગીરી સંભળાવી દીધી છે। પીએમ રૂમ બંધ થતાં 7 મૃતદેહને ગોત્રી પોલીસ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા। તબીબોને સુરક્ષાના મુદ્દે હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં સીસીટીવી, કાયમી સિક્યુરિટી અને પૂરતી લાઇટિંગની માંગ કરી છે। હાલ જિલ્લા કલેક્ટર, જોઇન્ટ કમિશનર, પોલીસ કમિશનર, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ડોક્ટર રંજન આયકર સાથે તબીબોની બેઠક શરૂ છે, જેમાં સુરક્ષા નક્કર आश्वासन बाद જ हड़ताल समेटाई तेवी शक्यता है। मेन इशू हम लोग का सेफ्टी है, मतलब समझ रहे हैं। सेफ्टी है कि एक सगा के साथ बहुत ढेर सारे सगा आ जाते हैं। एनसीओटी में पेशेंट के साथ साथ उतना सगा आ जाते हैं जो कि एनसीओटी में भी जगह नहीं है। एनसीओटी के बाहर उतना बड़ा बरंडा है, उस पर भी कभी कभी तो इतना पेशेंट के सगा आ जाते हैं। कुछ अगर विवाद हुआ तो विवाद को सुलझाने के लिए हम लोग खुद वहाँ पर 24 आवर वर्कर रहते हैं। हमेशा हम लोग काम करते हैं, डॉक्टर हो या कोई भी हो, 24 आवर रहते हैं। डॉक्टर को कभी नहीं पूछा जाता है खाना खाया नहीं खाया, 2 दिन से सोया है नहीं सोया है, कुछ करना नहीं। मतलब हम लोग एक जो होना चाहिए उस तरह से करते हैं। उसके बाद भी कुछ ऐसे सगा आ जाते हैं जो कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस भी आता है। तो कॉम्प्लिकेटेड केस है तो जहाँ तक हम लोग होते हैं उसमें कोई कमी नहीं रखते देखने के लिए। तो कमी तो जो भी रहता है हम लोग कमी को दूर करने के लिए हम लोग अच्छे से देखते हैं, ताकि कॉम्प्लिकेटेड केस आए अच्छे होने वाले हों तो अच्छा होके ही जाए। एक पूरक रहता है एकदम से उत्तरदायी। लेकिन वहाँ कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे अब सगा लोग समझने के लिए नहीं रेडी रहते हैं, और एक कुछ गड़बड़ हो भी गया जो कि कॉम्प्लिकेटेड है तो चांस है कि कॉम्प्लिकेटेड है तो रिजल्ट तो उसी के हिसाब से आता है। ऐसा नहीं है कि 100% तो यहाँ से आएंगे तो ठीक होके ही जाएंगे। तो कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसका तो ट्रीटमेंट भी खूब अच्छे से हम करते हैं, तो भी कभी कभी सुनवाई नहीं लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड केस है तो अब उसमें सगा, मतलब एक सगा के साथ 1000 सगा, एक पेशेंट के साथ 1000 सगा आ जाते हैं। एनसीओटी तो फुल रहती है, उसके बाहर उतने सगा रहते हैं कि लात रखने की जगह नहीं होता है। ये महीना में लगभग एक बार ऐसा सिचुएशन देखने को मिल जाता है। तो सेफ्टी रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि पेशेंट सगा के साथ कितना कौन आ रहे हैं यार। हर एक पेशेंट के सगा के साथ एक आईडी होनी चाहिए, जो कि पेशेंट को आईडी रहता है वो सेम आईडी पेशेंट के सगा को होना चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ मेरे पेशेंट का आईडी ये है और हम उनके सगा हैं, मेरा आईडी उसके आईडी से मैच हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी सबके पास आईडी हो, डॉक्टर के पास भी आईडी कार्ड हो, तो पहले से पता चलता है कि कैंपस के अंदर से बाहर से कौन अंदर आ रहा है और आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आईडी कार्ड है तो आना ही चाहिए, क्योंकि कोई वर्कर हैं, कोई डॉक्टर हैं, तो पता चलता है कि हाँ बाहर के लोग मतलब नहीं आ सकते, क्योंकि उनके पास आईडी कार्ड नहीं है। और ज़रूरी है तो पेशेंट के सगा हैं तो उनके पास भी पेशेंट का आईडी रहता है तो उन्हें हम आने देंगे। लेकिन जिनके पास आईडी नहीं है, किस लिए आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उन्हें तो पूछना पड़ेगा कि क्यों आ रहे हैं, क्या मतलब है नहीं मतलब है आने का। तो ये सब गेट पे होना चाहिए, मतलब सेफ्टी के लिए। मतलब सिक्योरिटी का अभाव है, बहुत अभाव है, गेट पे है। उसके अलावा वार्ड में भी होनी चाहिए, वार्ड में भी सेफ्टी का बहुत ज़रूरत है। हर एक वार्ड में, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ भी सेफ्टी मतलब बरतना बहुत ज़रूरी है। मतलब और उससे ट्रीटमेंट में भी क्या होता है कि इम्प्रूव होगा, मतलब हर एक तरह में, चाहे वो भी ओपीडी हो, चाहे वो वार्ड हो, वहाँ पे इम्प्रूव खुद, मतलब कि हम क्लियर हो, मतलब कॉन्सेंट्रेट हो के पेशेंट पे ध्यान देते हैं। और अगर पेशेंट के इधर मतलब सगा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं तो क्रिटिकल कंडीशन में भी पेशेंट को सगा को संभालना पड़ता है। पेशेंट को संभालने के पहले, मतलब पेशेंट को संभालना चाहिए पहले, लेकिन पेशेंट के सगा ऐसे बिहेव करते हैं ताकि वो मतलब जो है कॉन्सेंट्रेट को इधर उधर करते हैं। मतलब तो ये सब पे इम्प्रूव होना चाहिए। आपका परिचय? मैं कृष्णा, डॉक्टर कृष्णा हूँ, मेडिसिन से। સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં વિજેતા થયેલા ઉમેદવારોએ
આજે વડોદરા શહેર સાંસદ ડૉક્ટર હેમાંગ જોશી દ્વારા શુભેચ્છાઓ પાઠવવા અને મોમેન્ટો આપી પ્રોત્સાહન કરવામાં આવ્યું હતું. વડોદરા શહેરમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને ભવ્ય જીત મેળવ્યો છે, જેને લઈને આજે વડોદરા શહેર સાંસદ કાર્યાલય ખાતે વોર્ડ નંબર 1 થી 12 જીતેલા ઉમેદવારોએ શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી. તેઓના સાંસદ દ્વારા પ્રોત્સાહન રૂપે મોમેન્ટો આપવામાં આવ્યા હતા અને વડોદરા શહેર વિકાસને લઈને ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી. સાથે જ વડોદરા શહેરના કોઈપણ વિસ્તારના નાગરિકોની ફરિયાદ આવે તાત્કાલિક ધોરણે નિરાકરણ લાવવાની સમજ પણ આપવામાં આવી હતી. આજે વડોદરા શહેર વોર્ડ નંબર 1 થી 12 જીતેલા ઉમેદવારો સાંસદ કાર્યાલય ખાતે પહોંચ્યા હતા અને સાંસદ દ્વારા તેઓને મોં મીઠું કરાવી મોમેન્ટો આપી પ્રોત્સાહન કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં વડોદરા શહેર સાંસદ ડૉક્ટર હેમાંગ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં સમગ્ર ગુજરાત અને વડોદરાની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જે જ્વલંત વિજય થયો છે, જનસમર્થન જે પ્રચંડ જનસમર્થન મળ્યું છે, ત્યારે આજે વડોદરા લોકસભાના ખાસ કરીને કોર્પોરેશનના તમામ ઉમેદવારોને વ્યક્તિગત શુભેચ્છા મુલાકાત કરી અને આવનારા દિવસોની અંદર વિકસિત વડોદરાથી વિકસિત ગુજરાત અને વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારત બનવા માટેનો જે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીનો સંકલ્પ છે, એના માટે સૌ મળીને મહેનત કરીએ એ બાબતે સૌને સંકલ્પબદ્ધ કર્યા અને સૌને શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી છે. સાહેબ, 11 તારીખે પ્રધાનમંત્રી મનોહરસિંહ વડોદરામાં આવી રહ્યા, શું કહેશો? પ્રાથમિક માહિતી મીડિયાના માધ્યમથી જ અમને મળી છે કે માન્ય પ્રધાનમંત્રી શ્રી વડોદરાના જ એવા પનોતા પુત્ર એવા આદરણીય નરેન્દ્ર મોદીજી વડોદરા પધારી રહ્યા છે અને એ બાબતે તંત્ર દ્વારા પણ અત્યારે પ્રાથમિક તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. વધુ જેવું પણ એમના કાર્યાલયથી કન્ફર્મેશન આવશે એટલે વિશેષ આપને માહિતી આપીશું. પરંતુ વડોદરાની જનતા આ પ્રકારના જ્વલંત વિજય બાદ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને આવકારવા માટે ખૂબ જ આતુર છે અને ખૂબ જ ઉમળકાભેર એમનું સ્વાગત કરીએ છીએ. VGRC સુરતમાં પરંપરાગત ઉદ્યોગોની સાથે ભાવિ ઉદ્યોગો પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે સુરત ખાતે યોજાનાર વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતી રિજનલ કોન્ફરન્સના આયોજન અને તૈયારીની કેબિનેટ બેઠકમાં સર્વગ્રાહી સમીક્ષા કરી. 1 મે ગુજરાતના સ્થાપના દિવસના પાવન અવસરે ગુજરાતમાં ઉદ્યોગ અને વિકાસનો મહાસંગમ રચાશે. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ VGRCના માધ્યમથી મધ્યમ અને દક્ષિણ ગુજરાતના 16 જિલ્લાને ઔદ્યોગિક ક્ષમતાને વૈશ્વિક ફલન પર પહોંચાડશે. પ્રવક્તા મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ કહ્યું, ગુજરાત પોલીસનો નવો કીર્તિમાન ચોરાયેલા મોબાઈલ રિકવર કરવા દેશભરમાં 3જા ક્રમે. ગુજરાત પોલીસે 46.71% રિકવરી રેટ સાથે છેલ્લા 1 વર્ષમાં 53,564 હેન્ડસેટ સફળતાપૂર્વક મૂળ માલિકને પરત કર્યા છે. ગુજરાત LSA દ્વારા અમલમાં મુકાયેલ CEIR રેકિંગ ફ્રેમવર્ક અંતર્ગત નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે અમદાવાદ શહેર, ડાંગ અને ભાવનગર જિલ્લામાં શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરવામાં આવી છે. મોબાઈલ રિકવરીમાં શ્રેષ્ઠ કામગીરી બદલ રાજ્ય પોલીસ વડા ડૉક્ટર KLN રાવ દ્વારા અમદાવાદ શહેર, ડાંગ અને ભાવનગર જિલ્લા નોડલ અધિકારીઓને સન્માનિત કર્યા. એપ્રિગર્લ લિમિટેડ દહેજ દ્વારા અસ્મિતા વિકાસ કેન્દ્રના 10 મનોદિવ્યાંગ બાળકોને વાર્ષિક દત્તક સહાય. દહેજની એપ્રિગર્લ લિમિટેડ કંપની દ્વારા ભરૂચના ત્રાસલા સ્થિત અસ્મિતા વિકાસ કેન્દ્ર ખાતે એક પ્રશંસનીય પહેલ કરવામાં આવી છે. કંપનીએ CSR અંતર્ગત સંસ્થાના 10 મનોદિવ્યાંગ બાળકોને આગામી 1 વર્ષ માટે દત્તક લઈ તેમના શિક્ષણ અને ઉછેરની જવાબદારી સ્વીકારી છે. આ તકે એપ્રિગર્લ ગ્રુપના ફાઉન્ડર અને ચેરમેન શ્રી જયંતિભાઈ પટેલની પ્રેરણાદાયી હાજરી રહી હતી. દત્તક લેનાર બાળકોના વિશેષ શિક્ષણ, આરોગ્ય, પોષણ, રહેણાંક અને દૈનિક જરૂરિયાતોની સંપૂર્ણ ખર્ચ કંપની દ્વારા વહન કરવામાં આવશે. કંપનીના મિકેનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા એક બાળક તેમજ અધિકારીઓ શ્રી વિજય વાસુદેવા, શ્રી નવનીત ગુપ્તા અને ગોપાલ ખત્રી દ્વારા વ્યક્તિગત રીતે એક બાળકીને દત્તક લેવામાં આવી રહ્યા હતા. આ તકે શ્રી જયંતિભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે સમાજના વિશેષ જરૂરિયાત ધરાવતા બાળકોના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવવા માટે ઉદ્યોગ જગત અને સામાજિક સંસ્થા વચ્ચેનો
સમય અનિવાર્ય છે. અસ્મિતા વિકાસ કેન્દ્ર જેવી સંસ્થાઓ ખરા અર્થમાં માનવ સેવાનું કાર્ય કરી રહી છે. તેમણે સંસ્થાના ટ્રસ્ટી મંડળને નિસ્વાર્થ સેવાને બિરદાવી હતી. આ સાથે કંપનીના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ વિજય વાસુદેવા અને યુનિટ હેડ રાકેશ દવેએ પણ ભવિષ્યમાં આવી સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં સહભાગી બનવાની કટિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી. અસ્મિતા વિકાસ કેન્દ્રના પ્રમુખ શ્રી મગનભાઈ હરિના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી પ્રણવભાઈ ભટ્ટે એપ્રિયલ લિમિટેડનો આભાર માનતા જણાવ્યું હતું કે કોર્પોરેટ ક્ષેત્રમાં આવા સહયોગથી મનોદિવ્યાંગ બાળકોમાં પુનર્વસન અને સર્વાંગી વિકાસના કાર્યોને વેગ મળે છે. કાર્યક્રમના અંતે સંસ્થા દ્વારા તમામ મહાનુભાવોનું સન્માન કરી આભાર વિધિ કરવામાં આવી હતી. આજની મુલાકાત અમે અસ્મિતા વિકાસ કેન્દ્રની લીધી ત્યારે પહેલો પગ મૂક્યો. અભ્યાસ તો ઘણા વખતની વાત કરતા હતા, પણ જ્યારે પગ મૂક્યો ત્યારે મને લાગે કે હું બધી કેદારની યાત્રાએ આવ્યો. ચાર ધામ ગંગોત્રીની યાત્રા આવ્યો, ગંગોત્રીની યાત્રા આવ્યો. આ ચાર ધામની યાત્રાએ આવ્યો હોય એવી એક સંવેદના થઈ, એવી એક કરુણા જાગી. ખાસ તો મનીષાબેન અને ઓલ ટીચિંગ સ્ટાફ, ભાઈઓ અને બહેનો, તમે જે બાળકોનું જતન કરી રહ્યા છો તો તમારે ક્યાંય બનારસ જવાની જરૂર નથી જવાની દ્વારકા જરૂર, નથી જવાની અંબાજી જરૂર, નથી જવાની શ્રીનાથજી જરૂર. આ રિયલ મંદિર છે, આ જ ધર્મ છે મારા માટે. અને એટલે હું તમને બધાને વંદન કરું છું કે મારી જોડે કોઈ શબ્દ નથી કે તમને કયા શબ્દોથી ગવાજો. તમને ભગવાને સરસ ચાન્સ આપ્યો છે અને એનો તમે સારી રીતે ઉપયોગ કરો છો અને આ બાળકોને એક નવી દિશા મળે, સમાજ સ્વીકારે, એ લેવલમાં મૂકીએ તો પણ આપણે હરિદ્વાર જઈ આવ્યા હોય એટલું પુણ્ય કમાઈશું. એમાં ત્યાં ઠેઠ બનારસ કે હરિદ્વાર જવાની જરૂર નથી, ચાર ધામ જવાની જરૂર નથી, 12 જ્યોતિર્લિંગની યાત્રાએ જવાની જરૂર નથી. એટલે આ પુણ્ય તમે જે કમાઈ રહ્યો છો એમાં અમે પુણ્ય આંકડી માટે અમને જે તમે માન આપીને સહકાર અમારો લીધો છે એના માટે પણ હું તમને વંદન કરું છું. ખાસ તો મારી જોડે કોઈ શબ્દ નથી. આભાર. થેન્ક યુ. આજે અમે બોલાયા આનંદ. ભરૂચ દૂધવાળા ડેરી નિયામક મંડળે બેઠક મળી. દૂધના ખરીદમાં ભાવમાં વધારો આવ્યો. સરદાર પટેલ કોઓપરેટિવ ડેરી ફેડરેશનના ડિરેક્ટર તરીકે દુધારા ડેરીના ચેરમેન ઘનશ્યામ પટેલની નિમણૂક. ગાયના દૂધમાં 10 રૂપિયા વધારો કરી કિલો ફેટે ₹835 અને ભેંસના દૂધમાં 15 રૂપિયાનો વધારો કરી કિલો ફેટે 840 કરાયા. દુધારાથી ઘી 500 મિલી નવા ટીન પેકિંગમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું. ભરૂચ દુધારા ડેરી નિયામક મંડળની બુધવારે મળેલી બેઠકમાં ઉનાળાને ધ્યાને રાખી દૂધના ખરીદ ભાવમાં વધારો અપાયો છે. દુધારા ડેરી ચેરમેન ઘનશ્યામ પટેલના અધ્યક્ષ સ્થાને મળેલી બેઠકમાં એજન્ડા મુજબ વિવિધ કામો વિશે ચર્ચા વિચારણા કરાઈ હતી. દુધારા ડેરી તરફથી ગાય અને ભેંસના દૂધના ખરીદ ભાવમાં વધારા કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. ઉનાળામાં દૂધ ઉત્પાદકોને વધુ ભાવ આપી ગાયના દૂધમાં 10 રૂપિયા વધારો કરી કિલો ફેટે ₹835 કરવામાં આવ્યો છે. ભેંસના ભાવમાં 15 રૂપિયાનો વધારો કરી કિલો ફેટે 840નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. સાથે ડેરી તરફથી ઘી 500 mlના ટીન પેકિંગમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. દુધારા ગાયનું ઘી 500 ml ટીન 345ના વેચાણ કિંમતે અને દુધારા ઘી 330ના ભાવે બજારમાં વેચાણ કરવામાં મૂકવામાં આવ્યું છે. હવેથી 500 ml ઘીના પ્લાસ્ટિક પાઉચ પેકિંગ તબક્કાવાર ઓછા કરી ટીનમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં ગ્રાહકોને સારી ક્વોલિટીનું ઘી ફ્રેશ પેકિંગમાં મળશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય સહકારિતા અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહની પ્રેરણાથી રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ દૂધ સંપાદન માટે સ્થાપવામાં આવેલ સરદાર પટેલ કોઓપરેટિવ ડેરી ફેડરેશનના ડિરેક્ટર તરીકે દુધારા ડેરી ભરૂચના ચેરમેન ઘનશ્યામ પટેલની નિમણૂક કરાઈ છે. તમામ દૂધ ઉત્પાદકો અને નિયામક મંડળ તરફથી ચેરમેન ઘનશ્યામ પટેલને શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં અને અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા હતા.
આ રાક્ષસી અધિકારીઓએ આટલી ઉચ્ચ લાયકા ધરાવનાર વાલી બહેન સાથે બધી જ રીતે શારીરિક, માનસિક, આર્થિક, સામાજિક રીતે ત્રાસ આપીને વાલી બહેનને આત્મહત્યા કરવા સુધી મજબૂર કરવામાં જરા પણ કંઈ પણ બાકી રાખેલ નહીં. ગુજરાતમાં બેટી બચાવો, બેટી પઢાઓ અને મહિલા સશક્તિકરણની વાતો વચ્ચે એક આટલી શિક્ષિત મહિલા વાલી બહેનને આ રાક્ષસી અધિકારીઓએ આત્મહત્યા કરવા સુધી મજબૂર કરેલ છે. આ રાક્ષસી અધિકારીઓ ઉપર કડકમાં કડક પગલાં લઈ કાયદેસરની ફોજદારી કાયદાકારી કાર્યવાહી કરવા, નાણાકીય દંડ અને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરી વાલી બહેન 5/7/2013થી શરૂઆતની આજ દિન સુધીના ક્લેરિકલ રોજમદારને મળતા તમામ લાભો આપી વાલી બહેનને કાયમી કરી પૂરેપૂરો ન્યાય આપવામાં આવે. ગુજરાત રાજ્યપાલ 4 કૃષિ યુનિવર્સિટીઓના વડા છે. રાજ્યપાલની ફરજ છે કે તે આવી રાક્ષસી અધિકારી કે તેમની આટલી શિક્ષિત, સક્ષમ મહિલા વાલી બહેનની માત્ર દિવસને જિંદગી બગાડી નાખી તદ્દન ગેરકાયદેસર રીતે નિયમોની ઉપરવટ ચાલીને પોતાની તાનાશાહી ચલાવી અશિક્ષિતોને માત્ર તેમના દિવસોથી કાયમી કરીને શિક્ષિત, સક્ષમ મહિલા વાલી બહેનને માત્ર દિવસોની જિંદગી બગાડી નાખી. વાલી બહેન તેમની નિમણૂક તારીખ 5/7/2013થી ક્લેરિકલ મોજદાર તરીકે સતત અને સળંગ નિયમિત ફરજ બજાવતા હોવા છતાં તેમને 240 દિવસના ક્રાઇટેરિયા પૂર્ણ ન થવા દેવા અને આટલી શિક્ષિત, સક્ષમ મહિલા વાલી બહેનને કેરિનેટ જેવી જગ્યા પર કાયમી ન થવા દેવાના મેલા ઇરાદાથી જ માત્ર ફિક્સ 18 જ દિવસનો આંકડો સેટ કરી શરૂઆતથી જ એટલે 5/7/2013થી જ ક્લેરિકલ રોજદાર તરીકે દિવસોમાં અન્યાય કરી લગાતાર આર્થિક રીતે ભરપૂર શોષણ કરતા જ રહી છે. મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાંથી મને સ્વાગત પ્રશ્ન અંદર લઈ અને એટલે કે મારી સેવાઓ જેમ કે મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયના ગ્રામ મિત્રમાં હું સેવાઓ બજાવતી હતી, 2001માં હું પોલિયા પ્લસમાં સેવા બજાવતી હતી. તે ધ્યાને રાખી અને મેં બીએડની ડિગ્રીને મેં બતાવવામાં આવી, તેમના પુરાવાઓ બધા મારા ધ્યાનમાં રાખી, જે સેવાકીય પ્રમાણપત્રો મારા બધા ધ્યાને રાખી અને મને જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીની અંદર સ્વાગત પ્રશ્નમાં લઈ અને કલેક્ટર દ્વારા મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયના આદેશથી કલેક્ટર દ્વારા મને જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. એટલે કે જે કૃષિ યુનિવર્સિટીની અંદર કુલસચિવ હતા તેમને સમાવેશ કરી અને અધિક કલેક્ટરને જાણ કરવામાં આવેલ છે. એટલે કે મારી સમાવેશ જે છે, નિમણૂક છે, એ કાયદેસરની પ્રક્રિયાથી સરકાર દ્વારા થયેલી છે કે જેથી કરીને જે હું જ્યાં મને ઓર્ડર આપ્યો હતો જે અધિક કલેક્ટર દ્વારા કે આ બેનને રાખવામાં આવે તો મને વારંવાર ધોકા ખવડાવ્યા કે કાંઈ આવ્યું જ નથી, કાંઈ જ આવ્યું જ નથી એમ કરી અને રોજમદારો અશિક્ષિતને એમને એમ રાખવામાં આવે છે અને મને શિક્ષિતને જે ઉપરથી ઓર્ડર કર્યો રોજમદારમાં રાખવામાં આવે ક્લિનિકલ કામગીરીની અંદર, તો જેથી કરીને ઓર્ડર કર્યો છતાં પણ આ અધિકારીઓ મને રાખવામાં આવતા નથી, વારંવાર ધક્કાઓ ખવડાવે છે અને જો રાખવામાં આવી તો તે શરૂઆતથી હું નિયમિત છું અને 18 જ દિવસ પૂરે છે અને 18 દિવસ હું એમને રજૂઆતો કરું છું કે શા માટે 18 દિવસ પૂરો તમે બીજા અશિક્ષિતના કાયમી તમે દિવસો પૂરો થઈ શકે તેવી રીતે અને મને શિક્ષિતને શા માટે 18 દિવસ પૂરો આવી જે મેં વાત કરી તો જેથી કરીને બધા અધિકારીઓ સાથે મળીને એક ષડયંત્ર ગોઠવું, તેમને ઉપરથી નીચે સુધી એક જ વિચાર કર્યો કે આ બેનના દિવસો છે એ પૂર્ણ ન થવા જોઈએ અને 18 દિવસનો ટાર્ગેટ કરી અને આપણે 240 દિવસના ટાર્ગેટના ક્રાઇટેરિયા ન થઈ શકે તે ધ્યાને રાખીને મારા હકોને વંચિત રાખવા માટે તેમને એક આ નિર્ણય કર્યો હતો કે ઉપરથી નીચે સુધીનું એક ષડયંત્ર ગોઠવી રાખ્યું હતું કે જેથી કરીને આ મહિલા જો ટાટ પાસ શિક્ષકમાં જો ના આવી શક્યો અને જે રોજમદારમાં પણ કાયમી ન થઈ શકે ક્લેરિકલ કામગીરીમાં તો આ શિક્ષિતની ભણતરની વેલ્યુ શું? બેટી બચાવો બેટી પઢાઓની વચ્ચે આ ગુજરાત સરકારની અંદર આ અધિકારીઓ મને ન શિક્ષકમાં ન તો ક્લાર્કમાં હું ક્યાંય ન રહી શકી તેવી મારી પરિસ્થિતિ કરી છે અને આ અધિકારીઓને કોઈ જાતની તપાસ કરવામાં આવતી નથી. અધિકારીઓએ કાયદેસરની ભાષામાં શોષણ કર્યું છે, જેમને ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે, મારા દિવસોમાં ઉચાપત કરી છે અને જેથી કરીને મારા રજાના દિવસો અને મારા જાહેર રાષ્ટ્રીય તહેવારોના રજાઓના દિવસો બધા થઈને મારી દિવસોમાં ઉચાપત થઈ છે. આ ઉચાપતમાં ભ્રષ્ટાચાર ગૃહોને કાયમી તપાસ કરવામાં આવી છે તો તે પણ નથી કરતા. મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય, કૃષિ વિભાગ અને બધી તકેદારી બધી કલેક્ટરને, એએસઆઈને, પીએસઆઈને, ડીજીપી સુધી મારો પ્રશ્ન બોલે છે છતાં હજી સુધી તપાસ નથી થઈ. એક સ્ત્રી ઉપર ભયંકર અત્યાચાર
થયો છે તો મેં રાષ્ટ્રપતિ સુધી મેં તેમને કહ્યું છે કે મારી સ્ત્રીને એક ન્યાય અપાવો કે જે શિક્ષિત સ્ત્રીને અભણ લોકોને કાયમી કરી દીધા અને શિક્ષિતને રોજમદારમાં પણ કાયમી નહીં તો બેટી બચાવો બેટી પઢાઓનું સૂત્ર નિરર્થક છે. આ સ્ત્રી પર ભયંકર અન્યાય થયો છે. મારા હકોથી વંચિત રાખવા માટે આ કારા કામ કરીને તેમને રોજકામ પૂર્વકરનું કારણ બને તે માટે રોજકામ કરેલા છે. આ દિવસો ન ભરીને રોજકામ કરેલા છે. મારી ઉપર છેતરપિંડી કરેલી છે કે જે કુલસચિવની જગ્યાએ જે ઘેલાની મદદનીશે સહી કરેલી છે, જે છેતરપિંડી કરી છે, જે દિવસોમાં ઉચ્ચપદ કરેલ હોવાથી કુલસચિવની જગ્યાએ મદદની સહી કરે છે તેની સહીની તપાસ નથી થતી. બીજી વાર માગું છું માહિતી તો પણ એ જ બીજા પુરાવાઓમાં પણ એમને છેતરપિંડી કરેલી છે. વારંવાર છેતરપિંડીઓ કરે છે. મારા હકોથી વંચિત રાખવા મારી ઉપર કાંઈ જ બાકી રાખ્યું નથી. આજ પણ સુધી ગુજરાતની સ્ત્રી જાય છે તો છતાં પણ કોઈ તપાસ કરનાર રાજ્યપાલ પણ કે કોઈ પણ નથી. રાષ્ટ્રપતિ સુધી ગયું છે તો હા ગુજરાતની અંદર સ્ત્રી ઉપર અત્યાચાર ભયંકર થાય છે તો કોઈ કહેવાવાળું નથી. હજી આ સ્ત્રી ઉપર આમને આમ બનતું રહેશે. ગુજરાતની સ્ત્રીની સુરક્ષા શું? મારા પુરાવા લૂંટાવી લીધા. પહેલી અપીલ ને બીજી અપીલમાં ગઈ તો બાર નીકળી તો હાઈકોર્ટથી દૂર થોડેક જતાં મારા પુરાવો ધ્યાને રાખીને લૂંટાવી લીધા છે. આ સ્ત્રી ભણશે અને સ્ત્રી આગળ વધશે તો એને સુરક્ષિત રાખનારા ગુજરાતની અંદર છે કોણ? આ ગુજરાતની અંદર આ સ્ત્રીની તપાસ કરનાર કોણ છે? ગુજરાતની અંદર આવા પ્રશ્નો ઉઠ્યા. ગુજરાતની અંદર સ્ત્રી સુરક્ષા કેટલી છે? ગુજરાતની અંદર કોઈ રક્ષણ કરનારું કોણ છે? ગુજરાતની અંદર સ્ત્રીની સુરક્ષા શું છે? એ બધા પ્રશ્નો હું ઉઠાવું છું કે આ શું છે આ ગુજરાતની અંદર કે આવી રીતે સ્ત્રીના હકોથી વંચિત રાખવા માટે અધિકારીઓ રાક્ષસી બને નિવૃત્ત થઈને સત્તા ઉપર સોંપે છે. આ અધિકારીઓને સત્તા જે સત્તાવાર જે છે સત્તાધીશ તે લોકો પાછી ફરી સત્તા તેમને સોંપે છે. કોઈ તપાસો નથી થતી. સાઠગાંઠોથી જે સત્તા ઉપર ચડીને બેઠા છે નિવૃત્ત થઈને ચાલતી નોકરીમાં બે સ્ત્રીને ઘરે બેસાડી દે છે અને ચાલતી નોકરીમાં જે તપાસ નથી થવા દેતા અને હાલની અંદર આવા રાક્ષસી અધિકારીને લઈને બેઠા છે. જે અધિકારીઓ ઉપરના કોઈ તપાસ કરે છે કે નહીં તેમની કાયદેસરની ભૂલ છે. બંધારણથી ઉપર થઈને ચાલે છે અને સ્ત્રી પર ભયંકર અત્યાચારની તપાસ કરવામાં આવે. નકો હું મેદાન ઉપર ઉતરી અને બધી સ્ત્રીઓને ભેગી લઈને હું રંજાડ કરીશ. આખી ગુજરાતમાં જ નીકળી જાય ને જુનાગઢની અંદર હું ફરે ગલીએ ગલીએ ફરીને હું ગલીએ ફરીને ગયા. ગુજરાતમાં સ્ત્રીને બચાવનાર કોણ છે? આ દેશમાં સ્ત્રીને બચાવનાર કોણ છે? આ ભયંકર મને વેદના થઈ છે. હું આ વેદનાને હું જગ જાહેર કરું છું કે આ વેદનાની હારે તમે પણ જોડાઓ. તમારી માથે કાલે અત્યાચાર આજ થવાનો છે. ધ્યાન રાખજો. શિક્ષકને અશિક્ષિતને કાયમી કીધા ને શિક્ષિત ઉપર આવો અત્યાચાર કરે છે એને ન્યાય નથી મળતો અને હકોથી વંચિત રાખવા એની ઉપર કાવા દાવા કરે છે અને કાવતરા કરે છે. ડિગ્રી લૂંટાવી લે છે તો ડિગ્રીમાં ભણીને સ્ત્રી જાય ક્યાં? આ ગુજરાતની સ્ત્રી પર આવો ભયંકર અન્યાય, આ સ્ત્રીની ઉપર જે અન્યાય થાય છે એને કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને એની ઉપર પગલાં લે અને મને પૂરો ન્યાય આપવામાં આવે. આ સ્ત્રીને વંચિત કેમ રાખી શકે? અભણ લોકોને કાયમી કર્યા તો સ્ત્રી શિક્ષિતને શા માટે વંચિત રાખી શકે? કાયદેસરની ભાષામાં ન શિક્ષકમાં આવી શકી ટાટ પાસ ના મને રોજમદારમાં કાયમી થવા દીધી મારી ઉપર અત્યાચાર કરીને. એટલે આ કઈ રીતે આ બધું તંત્ર હાલે છે? એવા આ તંત્ર ઉપર તમારી ફરજ બને છે બધાની કે એની પર કડક કાર્યવાહી કરીને મને પૂરો ન્યાય અપાવે. જેથી કરીને હું કહું છું આ રાષ્ટ્રપતિ સુધી પ્રશ્ન ગયો છે. હું નમ્ર વિનંતી કરું છું જે કોઈ એની મારી ભાષામાં હું વાત કરું છું કે આ કોઈથી ચાલી ન શકે. બંધારણથી વિરુદ્ધ સરકાર એક બાજુ એવી વાતો કરે છે કે સ્ત્રીઓને હકોથી વંચિત ના રખાય, સ્ત્રીઓને ઉન્નતિ થઈ શકે. સરકાર એવી રીતે કરે છે ને આ કયું કઈ રીતે હાલી ગયું છે? બંધારણની વિરુદ્ધ જઈને ઉપરવટ થઈને સ્ત્રીના હકોથી વંચિત રાખીને રાક્ષસી અધિકારીને સત્તા ઉપર ચડાવીને બેહાડ્યા છે. આ રાક્ષસી અધિકારીઓને તપાસ થવા દેતા નથી અને આ જતી નિવૃત્ત થઈને સત્તા ઉપર બેઠા મને સ્ત્રીને ઘરે બેસાડી મારી ડિગ્રી લૂંટાવી તો મારા ભણતરની એજ્યુકેશનની આ સરકારે વેલ્યુ શું કરી? આજ અભણ સ્ત્રીઓ નોકરી પર જાય શિક્ષિતને ઘરે બેસાડે તો આમને શિક્ષણની કિંમત શું? આ સ્ત્રીની કિંમત શું? આ ગુજરાતમાં જેટલી શિક્ષણ ભણનાર સ્ત્રીઓ પર કોઈ એને દાખલે બેસાડવામાં તમે ભણશો તો તમારું શું કરશે? આ તમારું રક્ષણ થશે? તમારી ડિગ્રી લૂંટાવશે કે તમારું શું થશે? આ એ સ્ત્રીનો એક મોટો પ્રશ્ન છે. હું ભયંકર બેટી બચાવો બેટી પઢાઓની વચ્ચે વાંચું ગમે ત્યાં જઈને બધા કાગળિયાના ઠેલા ને ઠેલા ભૈરા મારા લૂંટાવી નાખ્યા એના ઝેરોક્ષ છે ને ઠેલા ને ઠેલા ભૈરા. હું ગુજરાતમાં વચોવચ જઈને બધુંય ઠાલવીને હું બધી જગ જાહેર બેહવાની છું. આજ મારી ઉપર અત્યાચાર છે હું જગ જાહેર. તારીખ 27/4/2024ના રોજ કરજણ પોલીસ સ્ટેશન ગુના રજિસ્ટ્રેશન નંબર 11197252605002 કામે આરોપી રતિલાલ અમરસંગ વાસાવા નાઓની ધરપકડ કરી નામદાર કરજણ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવેલ અને કરજણ પોલીસ તપાસ અધિકારી શ્રીને દિન 5ના રિમાન્ડની માંગણી કરેલ, જેથી નામદાર કોર્ટે દિન 5ના રિમાન્ડ મંજૂર કરેલ અને રિમાન્ડ દરમિયાન 2026 8/4/2024ના રોજ
6:45 થી 7 કલાકે સદર કામના આરોપીને પોલીસ કસ્ટડીમાં તેઓના બૂટની દોરી અને ટ્રેકનો નાડો ફાંસો ખાઈ લીધેલ અને સદર આરોપી પોલીસ કસ્ટડીમાં લોકઅપમાં મૃત્યુ પામેલ હતો. આ ઘટના જોતા સમગ્ર કરજણમાં ચર્ચાનો વિષય ચાલી રહ્યો હતો. સદર ગુનાના કામે આ એક વ્યક્તિની સંડોવણી હોઈ શકે તેમ નથી. આ ગુનાના કામે અન્ય આરોપીની પણ સંડોવણી હોવી શકે છે. અરજદારના પરિવારજનોને પણ શંકા છે કે એક જ આરોપીની સંડોવણી સદર ગુનાના કામે ન થઈ શકે. આમ જે વિષય વસ્તુ ઉપર શંકા હતી તે શંકાને અનુસરીને હાલમાં આરોપીની લોકઅપ રૂમમાં પોલીસ કસ્ટડી દરમિયાન આત્મહત્યા કરી લીધેલ હોય, જેના ઉપર પોલીસ એજન્સી ઉપર સ્પષ્ટપણે શંકા થાય છે. સદર ગુનાના મુખ્ય આરોપીને બચાવવાનું કાવતરું રચી રહ્યું અને સત્ય હકીકત ઉપર પડદો નાખવામાં આવી રહ્યો છે. વિપરીત દિશામાં તપાસ થઈ રહી છે અને મુખ્ય મુદ્દા પરથી લોકોનું ધ્યાન હટાવવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી ભોગ બનનાર પરિવાર સદર હાલની કરજણ પોલીસ તપાસ નારાજ છે. ગઈકાલે નામદાર કોર્ટની અંદર રિમાન્ડ માટે આરોપીને લાવવામાં આવેલો. હવે રિમાન્ડ દરમિયાન નામદાર કોર્ટે 5 દિવસના રિમાન્ડ આપેલા. હવે જ્યારે રિમાન્ડ માટે આરોપીને જ્યારે રજૂ કરવામાં આવ્યા અને મીડિયાની સમક્ષ જ્યારે આ વિડીયો ઉજાગર કરવામાં આવ્યો તે વખતે તમામ કરજણની પ્રજાએ એક જ કમેન્ટ કરેલી કે આ એક આરોપીનું કામ નથી, આમાં બીજા ઘણા બધા આરોપીઓ આની અંદર સમાયેલા છે અને જેની ઉપર પડદો નાખવામાં આવી રહ્યો છે. હવે આ શંકાનો વિષય તો હતો જ, પરંતુ હાલમાં અત્યારે 7 વાગે એટલી મોટી ખબર આવી કે પોલીસ કસ્ટડીની અંદર જે મેન આરોપી જે હતા એ આરોપી પોલીસ કસ્ટડી દરમિયાન એના બૂટની જે દોરી જે છે એ દોરીથી આત્મહત્યા કરી અને મરી ગયા છે. હવે મોટામાં મોટો પ્રશ્ન તો એ હતો કે આ આરોપી છે કે કેમ, એ મોટામાં મોટો શંકાનો વિષય હતો. હવે જે મેન જે શંકા હતી એ શંકાને દૂર કરી દેવામાં આવેલી છે અને હાલ જે પોલીસ કસ્ટડીની અંદર જે મોત થયેલું છે એ તો ઇન્ક્વાયરીનો વિષય છે જ, એ તો ઇન્ક્વાયરી થવાની જ છે. પરંતુ હાલના મીડિયાના માધ્યમથી હું એક જ વસ્તુ ઉજાગર કરવા માંગીશ કે આજે આ પીડિતનો વારો છે, કાલે બીજા કોઈ બી પીડિતનો વારો આવશે. કરજણની પ્રજાએ જાગૃત થવું પડશે. આ કોઈ એક મોટા લેવલ પર કામ થઈ રહ્યું છે. આજે જે રીતે મર્ડર કરવામાં આવ્યું છે, જે નિર્દયપૂર્વક હત્યા કરવામાં આવેલી છે, એને અમે વકીલ પરિવાર જે છે એ સહેજ પણ સરાહનીને લઈએ. અમે આની ઉપર જે હાઈકોર્ટમાં જવાનું થશે, સુપ્રીમ કોર્ટમાં જવાનું થશે, પણ અમે પૂરેપૂરા એક્શન લઈશું. લીગલી જે કંઈક પણ કાર્યવાહી કરવાની થશે એ તમામ અમે કાર્યવાહી કરીશું. અને હાલમાં જે પોલીસ કસ્ટડીમાં જે મોત થઈ છે એમાં પણ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવી જોઈએ. બીજી વસ્તુ કે હાલમાં અમે ડીવાયએસપી અને પીઆઈને આ બાબતે રજૂઆત કરવા માટે આવેલા અને એ બાબતે એમનું કહેવું એવું છે કે અત્યારે જે સીસીટીવી કેમેરા ફૂટેજ જે છે એનું બેકઅપ લેવામાં આવે છે. હવે અત્યારે બેકઅપ આવ્યા પછી જે કંઈક મેન બીજું કંઈક એમનું ષડયંત્ર જે છે અને જે ગુનાહિત કાવતરું જે છે હું બહાર આવે છે એ જોવાનો વિષય છે. પણ હાલમાં કરજણની પ્રજાને હું એટલો જ ઉજાગર કરવા માંગીશ અને જાગૃત કરવા માંગીશ કે આ મુદ્દા ઉપર જો શાંત બેઠા તો આજે મારો વારો, કાલે આમનો વારો અને કાલે તમામનો વારો આવી શકે છે. આપણો પરિચય? એફઆઈ સિંધી એડવોકેટ, ઉપપ્રમુખ કરજણ બાર. કરજણ તાલુકાની જાહેર જનતા માટે તથા કરજણના શહેરી વિસ્તાર માટે, ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે છેલ્લા એક વીકથી આ તાલુકો એક જે શાંતિમય તાલુકો હતો તેનું શાંતિનું વાતાવરણ ડોહી રહ્યું છે. દિવસે દિવસે ક્રાઇમ વધી રહ્યા છે. એની પાછળનું મુખ્ય કારણ કરજણ પોલીસ કે સદંતર જે પોલીસ છે આ તપાસ કરવાની અંદર જો ઉડાણપૂર્વક કોઈપણ ઘટનાની તપાસ કરવામાં આવે તો તમામ રહસ્ય ખુલે એવા છે. પરંતુ પોલીસ આજે અમારા સાથી મિત્ર વકીલ છે એમના પિતાશ્રીનું જે 18 તારીખે ગુમ થયા, ત્યારબાદ એમને લગભગ 5 દિવસ પછી એમની બોડી મળે છે. કરજણ પોલીસ એક આરોપીને પકડી લાવે છે, એ આદિવાસી સમાજના છે. મીડિયાની અંદર પોલીસ પ્રશાસન જે બાઇટ આપે છે, સમગ્ર કરજણ તાલુકાની તથા અન્ય તાલુકાની જાહેર જનતા પણ એવું જ વિચારે છે કે આ કાકાએ આ વસ્તુ કરી નથી. તેમ છતાં પોલીસ પકડી લાવે છે, નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરે છે. નહીં ત્યારે આજ પોલીસ 24 કલાક પૂરા થાય તો પણ આરોપીને રજૂ કરતા નહીં. આ કેસની અંદર આરોપીને 24 કલાક રજૂ કરવામાં આવે છે. આરોપી આજે સવારે હમણાં પોલીસ પ્રશાસન જે વાતચીત થઈ એમને જે કીધું એ પ્રમાણે તમને જણાવું છું કે સવારે બાથરૂમ જવા માટે પેલા એ થાય એમને આ ગળે ફાંસો ખાધો. હવે ખરેખર પોલીસ પ્રશાસન જ્યારે કોઈ આરોપીને પકડે છે
તો સંપૂર્ણ જવાબદારી પોલીસ પ્રશાસનની હોય છે. એટલે કંઈક ને કંઈક ઢીલું સંકેર્યું છે. પોલીસ સામે પડદો પાડી રહી છે. જે ખરેખર સાચા આરોપી છે એને છાવરવાનો પ્રયત્ન 100% થઈ રહ્યો છે. સીસીટીવી ફૂટેજની અમે હમણાં માંગણી કરી, પરંતુ કે ડાઉનલોડ થાય છે પછી તમને આપીશું. પરંતુ મારે એવું કહેવું છે કે ખરેખર સાચા આરોપીને જો સજા કરવામાં આવે તો આ ક્રાઇમની ઘટે એવા છે. જો આ રીતે છોડવામાં આવશે અને ઢીલું સંકલન આવશે તો દિવસે દિવસે કરજણ તાલુકાની અંદર ક્રાઇમના બનાવો વધશે. આ કાકાનું જે નિધન બતાવે છે કે ગળે ફાંસો ખાધો, કોઈ પણ વ્યક્તિ વિચારો બૂટની દોરીથી કઈ રીતે ફાંસો ખાય, એટલે પોલીસ પ્રશાસને કાળજી શું રાખી કેમ એ ત્યાં આગળ બીજા 2 વ્યક્તિને બેસાડે ના. પોલીસ પ્રશાસન એવું કહે છે કે સવારે 7 વાગે બનાવ બન્યો, રાત્રિના સમયે બનાવ બન્યો તો આપણે સમજ્યા કે પોલીસની આંખ લાગી ગઈ, ઊંઘી ગયા હોય, પણ 7 વાગે ક્યાં હતા? તો પોલીસ પ્રશાસન આ રીતે આરોપીને પકડી લાવે છે ને આ કાળજી રાખતી નહીં. એટલે પોલીસની કામગીરી પર પૂરેપૂરી શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. અને જો આ જે બનાવ બને છે એમાં પોલીસ નિષ્પક્ષ તપાસ નહીં કરે તો અમે સીબીઆઈની માંગણી કરીશું. એટલે ખરેખર આ અંદર જે ગુનેગાર છે એમને પકડાવીને કાયદેસર કાર્યવાહી કરવા માટેની અમારી વિનંતી છે. આગળ શું માંગ છે તમારી? અમારી માંગ છે અત્યારે સીસીટીવી ફૂટેજ જો અમને જોવા મળે તો અમે જોઈશું શું છે, અને ના થાય તો મારી તો ગણતરી એવી છે કે અમારા વકીલ મિત્ર સાથે મળીને સીબીઆઈની માંગ કરીશું. બાકી મને નહીં લાગતું કે કરજણ પોલીસ સ્ટેશન આ કોયડો ઉકલી શકે. આપણો પરિચય? કરજણની અંદર વારે ઘડે આવી ગોજારી ઘટના ઘટે છે, એમાં વારે ઘડે પોલીસ પ્રશાસનની કામગીરી પર સવાલ ઉઠે જ છે. આપણો પરિચય? મિનેશ એડવોકેટ. એ બીજું સંકેલું નથી. બીજું કે રાતે આ વ્હીકલથી નાખવામાં આવી છે એવું કાયદેસરની સીધી રીતે દેખાઈ આવે છે. છતાં પણ પોલીસ જે તપાસ કરે છે એ આવું બધા સ્ટેટમાં એ ગલત છે. એના માટે અમે રજૂઆત કરવા આવ્યા હતા કે ભાઈ સાહેબ આ જે એંગલ છે આ એંગલથી કોઈ નતીજો આવ્યો તેવું છે નહીં. અને એ દરમિયાન આરોપીને બી રજૂ કરી 70 વર્ષની ઉંમરના વ્યક્તિને ફક્ત આરોપી તરીકે રજૂ કરીને રિમાન્ડ માગેલા. રિમાન્ડ દરમિયાન આજે સવારે 7 વાગે ફાંસો ખાઈ જાય છે. તો આ કંઈક વ્યવસ્થિત કાવતરું હોય એવું સ્પષ્ટ દેખાય છે. કેમ કે તપાસ અહીંથી પૂરી થઈ જાય. એટલે અમે એડવોકેટ મિત્રો અને બધા એક સંગઠિત થઈ અને નક્કી કર્યું છે કે આની તપાસ સીબીઆઈ અથવા તો હાઈકોર્ટના ડિરેક્શનથી થવી જોઈએ એવી અમારી માંગણી છે. સમાચાર કાલે ફરી મળીશું આ સમયે આ ચેનલ પર. ત્યાં સુધી સમગ્ર BBN ન્યૂઝ ચેનલની ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.